معروف شاعر اور کرناٹک اردو اکیڈمی کے سابق چیئرمین حافظ امجد حسین کرناٹکی کی نگرانی میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منفرد انداز میں پیش کرنے کا بیڑا اٹھایا گیا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منظومات کی شکل میں لکھی ہوئی کتاب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیار حافظ میں طلبہ و طالبات نے حفظ کرتے ہوئے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اہم کام انجام دیا ہے۔ دیار حافظ صرف علمی درسگاہ نہیں بلکہ یہاں پر طلبہ کو اس قدر ادبی و ثقافتی لحاظ سے تیار کیا جاتا ہے کہ طلبہ مستقبل میں بھی ادب سے جڑے رہیں گے۔ جہاں اچھے شعراء، ادبا و صحافی اردو الفاظ کی ادائیگی میں ناکام ہو جاتے ہیں، وہیں دیار حافظ میں طلبہ کی تجوید، جملوں کی ادائیگی، بیان کا انوکھا انداز دیکھنے اور سننے والوں کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ اس سلسلے میں پیش ہے خصوصی رپورٹ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مثالی بچپن منظوم انداز میں پیش کرنا چاہتی ہوں، سماعت فرمائیے۔ بنو ہاشمی تھا قریشی قبیلہ، ہوئے تھے بڑے نامور اس میں پیدا، انہی میں سے ایک فرد تھے سب سے قابل، وہ دانا، مکرم، معمر و عاقل، قبیلے کے ہمدرد و غمخوار ٹہرے کہ وہ مطلب سب کے سردار ٹہرے، کہ عزت بڑی ان کی مکے کے اندر، تھے مشہور ہر ایک خطے کے اندر، تھے عبداللہ ان کے چہیتے جو بیٹے، بڑے نیک تینت بڑے من کے سچے، شریک حیات آپ کی آمنہ تھی، بڑی نیک سیرت بہت پارسا تھی، سفر میں جو عبداللہ بیمار ٹہرے، کہ مرنا لکھا تھا مقدر میں ان کے، سفر میں ہوئے ختم دن زندگی کے، ہوئے فوت واپس نہیں گھر وہ لوٹے، بہت ہی ہوا دکھ انہیں بے وگی کا، سہارا جو تھا اڑ گیا زندگی کا، ہوئی آمنہ سے ولادت نبی کی، بشارت تھی گویا نئی روشنی کی، یہاں آمنہ پھر زیارت کو آئی، نبی جی کو وہ اپنے ہمراہ لائی، اور بعد زیارت ہوئی ایسی رخصت، کہ ابواب پہ آخر ہوئی ان کی رحلت، یہ تھی مرضی رب کی شانہ کریمی، محمد کے حصے میں آئی یتیمی، ملی اپنی دادا کی آغوش الفت، ہوئے مطلب کی نگاہ عنایت۔ جزاک اللہ۔ معروف محقق و ادیب آفاق عالم صدیقی نے اس موقع پر بتایا کہ آج کی یہ محفل کئی اعتبار سے تاریخی اہمیت کی حامل ہے۔ آج بچے ایک نیا ریکارڈ قائم کر رہے ہیں، ایک نئی تاریخ رقم کر رہے ہیں۔ عام طور پر لوگوں نے قرآن کے حافظوں کو دیکھا ہے، پہلی بار آپ ایسی بچیوں سے ملیں گے جو سیرت کی حافظہ ہیں۔ سیرت النبی اردو زبان میں ابتدا سے لکھی جاتی رہی ہے، لیکن بچوں کے لیے مکمل سیرت لکھنے کا کام تنہا حافظ کرناٹکی نے کیا ہے۔ یہ حافظ کرناٹکی کا خصوصی مقام ہے، مرتبہ ہے کہ یہ سیرت انہوں نے عام طور پر مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے سفر کے دوران مسجد نبوی اور خانہ کعبہ میں بیٹھ کر لکھا ہے۔ یہ سیرت النبی جو ہمارے نبی اور ذکر نبی کے نام سے شائع ہو چکی ہے، اس کی اشاعت کے تقریباً 15-17 سال ہو چکے ہیں، لیکن اس کتاب کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 15-17 سال کے بعد بھی اسے نہ صرف یہ کہ بڑے اور بچے ذوق و شوق سے پڑھتے ہیں، بلکہ نہایت لگن کے ساتھ اسے زبانی یاد بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بچوں نے سیرت النبی اور ذکر نبی کے کئی اجزاء کو نہ صرف یہ کہ حفظ کیا ہے بلکہ اپنی خوبصورت آوازوں میں اسے پڑھا بھی ہے، لوگوں کو سنایا بھی ہے۔ سیرت کا یہ پیغام بچوں کی زبانی نئی نسل تک اس خوبی سے پہنچایا ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ صرف سن کر بھی سیرت النبی کے بہت سارے واقعات سے واقف ہو جاتے ہیں۔ اردو زبان میں سیرت تو کئی لکھی گئی، کئی سیرتیں مقبول بھی ہوئی، جیسے مولانا عبدالحی صاحب کی سیرت برسوں پہلے پڑھی جاتی تھی، لوگوں کو آج بھی ممکن ہے کچھ لوگوں کو کچھ اجزاء ان کے ٹکڑے یاد بھی ہوں۔ حفیظ جالندری صاحب نے بھی لکھی سیرت، ایک وہ سیرت مکمل نہیں ہوئی، دوسری بات یہ کہ بچوں کو اس میں اتنی دلچسپی نہیں ہوئی جتنی ہمارے نبی میں ہوئی۔ عبد المنان توزی صاحب نے بھی سیرت النبی منظوم کیا، لیکن اس کا نام بھی بہت کم لوگ جانتے ہیں۔
जो मकबूलियत हमारे नबी और ज़िक्र नबी को मिली, वो मकबूलियत उर्दू ज़बान व अदब में और ख़ास तौर से अदब अतफ़ाल में किसी भी मंजूम सीरत को हासिल नहीं हो सकी। और दूर दूर तक इम्कान भी नज़र नहीं आता है कि कोई इस मौजू पर इतना जमकर, इतनी खूबसूरती से, इतने सहल अंदाज में काम करेगा जो बच्चों की ज़बानी दूसरों तक पैगाम रब्बानी की तरह फैलता चला जाएगा। इसलिए ये काम, ये कारनामा याद रखने वाला है, इसे दूर तक फैलाने और पहुंचाने की ज़रूरत है ताकि दूसरों को भी शौक़ हो, ज़ौक़ हो, वो भी ये जाने कि शायरी के करने के साथ साथ शायरी को मज़हब व मिल्लत से जोड़कर इंसानियत के पैगाम को आम करने का तरीक़ा और सलीका क्या है। हाफिज़ कर्नाटकी न सिर्फ ये कि लिखते हैं बल्कि बहुत सारा वक्त लगाकर बच्चों की तरबियत करते हैं, उसे पढ़ाते हैं, उसकी ज़बान दुरुस्त करते हैं, उसका मुहावरा दुरुस्त करते हैं, फिर उनको पढ़ने का अंदाज़ और सलीका सिखाते हैं। इतनी मेहनत अदब अतफ़ाल में आज तक न किसी ने की है और न मुझे उम्मीद है कि कोई कर पाएगा। बहरहाल तो आइए सीरत के कुछ अज्जा इन बच्चों की ज़बानी आप सुनिए और उससे आप अंदाज़ा लगाइए कि ये सीरत किस पाया की है और फिर ये कि ये कितना अहम वाक़या है कि बच्चों ने सीरत के अज्जा को किस खूबसूरती से याद किया है और उसे सुनाया भी है। बच्चों का कमाल है कि इन्होंने सीरतुन नबी के अज्जा न सिर्फ याद किए हैं बल्कि कुछ हिस्सों को नहायत खूबसूरत मुतरन्नम आवाज़ में गाया भी है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना से मुताल्लिक जो वाक़यात रूनमा हुए हैं उन हक़ाइक़ को अफ़ीफ़ा और साथी अपनी आवाज़ में पेश करेंगी, मुलाहिज़ा फरमाइए। किसी ने ये पूछा था आयशा से, है अख़लाक़ तो कैसे नबी के। किसी ने ये पूछा था आयशा से, है अख़लाक़ कैसे नबी के। कहाँ क्या पढ़ा तुमने क़ुरआन ही है, मोहम्मद का हर फ़ेल सबसे हसी है। जो क़ुरआन में है वो अख़लाक़ अहमद, पढ़ो रोज़ और असबाक़ अहमद। किसी ने पूछा था आयशा से, है अख़लाक़ कैसे नबी के। है क़ुरआन की तफ़सीर तर्ज़े मोहम्मद, के है दी की तनवीर तर्ज़े मोहम्मद। नबी जी का ये वाक़ई मोजिज़ा है कि उसे का क़ुरआन में बेतज़किरा है। किसी ने पूछा था आयशा से, है अख़लाक़ कैसे नबी के। नबी जी मिलनसार और मेहरबान थे, बड़े रहम दिल थे, बड़े खुश ज़बान थे। मोहब्बत वो करते थे छोटे बड़े से, नबी जी के थे खाक सारी के चर्चे। किसी ने ये पूछा था आयशा से, है अख़लाक़ कैसे नबी के। निहायत ही फयाज़ थे वो सख़ी थे, जहालत के अंधियार में रोशनी थे। किसी ने ये पूछा था आयशा से, है अख़लाक़ कैसे नबी के।
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन की तबलीग शुरू की तो काफिरों ने उन्हें रोकने के लिए तरह तरह की लालचों की पेशकश की। उन्हें लगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनकी तरह कोई आम इंसान है जो दुनिया की लालच या दुनिया के शौक में उनकी पेशकश के शिकार हो जाएंगे, लेकिन जाहिर है कि ऐसा नहीं हुआ। इसी वाक़े को शायर ने जो मंजूम किया है उसे फातिमा बिनते ज़फ़रुल्लाह अपनी आवाज़ में पेश कर रही है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मक्का में जब इस्लाम तेज़ी से फैलने लगा तो कुफ़ार मक्का की तरफ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माल व मनाल की पेशकश और लालच दी गई। इसको अशार के दिलनशीन पैराए में समात फरमाएं। जरब ने मोहम्मद का दीन जगमगाया तो ऐवान बातिल बहुत डगमगाया। बड़ी अहले मक्का की कुछ बेकरारी, उन्हें थी बुतों की अदा सबसे प्यारी। मोहम्मद को नीचा दिखाने की खातिर, रहे दीन हक से हिटाने की खातिर, बड़ी ही उम्मीदों से आखिर गया वो, अकेले में जाकर नबी से मिलाओ। कहा एक खुदा का न रास्ता दिखाएं, बुतों की परस्तिश के आड़े न आए। कहा तुमने हम पर खियामत है ढाई, तुम्हारे नबी होने की है दुहाई। बुरा कहते हो तुम रिवाजों को सारे, तुम्हें बुत हमारे नहीं लगते प्यारे। बिगड़ क्यों गए हैं ये तेवर तुम्हारे, है क्यों दो ज़कीला ज़ो उज़्ज़ा हमारे। खबर दे रहे हो नए रब की अब तुम, खबर दे रहे हो नए रब की अब तुम, नए दीन के जादू में सारे हुए गुम। इससे अच्छे कि हम तुमसे तंग आ चुके हैं, इससे अच्छे कि हम तुमसे तंग आ चुके हैं, मरवत का अपनी सलाह पा चुके हैं। तुम्हें नेक सीरत माना है हमने, सरापा मोहब्बत जाना है हमने। तुम्हें नेक सीरत माना है हमने, सरापा मोहब्बत जाना है हमने। तुम्हें सल्तनत जाओ हशमत मिलेगी, अगर चाहो मुँह मांगे दौलत मिलेगी। कहो तो जरा क्या है ख्वाहिश तुम्हारी, न टालेंगे हरगिज गुजारिश तुम्हारी। कहीं तुम पे जिनका तो साया नहीं है, कहीं तुम पे जिनका तो साया नहीं है, यहाँ जो कोई है पराया नहीं है। जज़ाकल्लाह। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, शिकारीपुर।